بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں دو قسم کی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ ایک تو وہ جو ہے عوام الناس کے فائدے کے لیے ہیں، جس کے اندر ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دوسری میں سیکھنے والے طالب علموں کے لیے جو روحانیت سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ 90% جو لوگ ہمارے درمیان روحانی کام کر رہے ہیں وہ فقط اتنا کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے استاد نے ایک نسخہ بتلایا یا ایک عمل دیا یا ایک وظیفہ دیا، اس وظیفے کو لے کر ہی وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ جو سبجیکٹ ہمارے اپنے ذہن میں کلیئر نہ ہو، ہم اسے اگلے کے ذہن میں کیسے کلیئر کریں گے؟ اس لیے ہمارے اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے ہم آنے والے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو میں گفتگو خصوصاً سیکھنے والے طلباء کے لیے کر رہا ہوں، اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جہاں انہیں وظائف میسر آئیں، عمل انہیں ملیں، اور میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو، کیونکہ یہ زمانہ نالج کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ تو اس علمی زمانے کے اندر لوگ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک شخص آئے گا، اس کا کانسیپٹ آپ کلیئر کریں گے تو وہ آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر بہت ذوق اور شوق سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج میں یہاں تھوڑا ذہن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ذہن ہے، ذہن تو ایک ہے لیکن یہ دو طرح سے کام کرتا ہے۔ آپ اس کو ذہن معروضی بھی کہہ سکتے ہیں اور ذہن موضوعی بھی۔ ایک ذہن معروضی کہلاتا ہے، ایک ذہن معروضی کہلاتا ہے، ایک عروضی کہلاتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک شعور ہے اور ایک تحت الشعور ہے۔ شعور کیا ہے، تحت الشعور کیا ہے؟ جو شعور ہمارا ہوتا ہے، شعور سے ہم چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثلا میرے ہاتھ میں یہ ایک بک ہے، میں ایک بک خریدنا چاہتا ہوں، میں بک کا انتخاب کرتا ہوں اور خرید لیتا ہوں۔ یہ میرے ذہن نے ایک کتاب کا انتخاب کیا۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک لائٹ ہے، اس لائٹ کا میں نے انتخاب کیا اور خرید لیا۔ میں ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، رشتے کا میں نے انتخاب کیا اور رشتہ کر لیا۔ میں بازار سے سبزی لانا چاہتا ہوں، سبزی کا میں نے انتخاب کیا اور خرید لیا۔ یہ ہمارا شعور کرتا ہے، شعور انتخاب کرتا ہے اور صحیح غلط کی پہچان بھی رکھتا ہے کہ یہ لائٹر جل رہی ہے یا نہیں جل رہی، یہ مجھے خریدنی چاہیے یا خریدنی نہیں چاہیے، سبزی لانی چاہیے، کون سی سبزی لانی چاہیے۔ یہ سارا کام ہمارا شعور کرتا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے، ذہن تو ایک ہے، کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ جو لاشعور ہوتا ہے وہ انتخاب نہیں کر پاتا، وہ تو اسے جو آپ اس کے ذہن کے اندر جو چیز اس ذہن کے دوسرے حصے میں لاشعور میں جو چیز آپ اسے عطا کرتے رہیں گے، بس من و ان، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اسے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ لاشعور کے بہت سارے کام ہیں۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ کون دھڑکا رہا ہے؟ یہ لاشعور دھڑکا رہا ہے۔ آپ چاہیں کہ ہمارا دل نہ دھڑکے، لاشعور آپ کی یہ بات نہیں مانے گا، اس کو اپنا کام کرنا ہے، اس کے اندر جو چیز فٹ ہو گئی ہے اب اسے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کے دل کو دھڑکاتا رہے گا۔ آپ کا دوران خون چلانا اس کا کام ہے۔ اب آپ سوچیں یا نہ سوچیں، چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا جو دوران خون ہے وہ گردش میں رہے گا ہی رہے گا۔ یہ انتخاب نہیں کرتا کہ مجھے اب رگوں کے اندر خون بہانا چاہیے یا خون بہنا چاہیے یا نہیں بہنے دینا چاہیے، یہ نہیں کرتا۔ اس کے ذمہ جو کام لگا دیا وہ لامحالہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں اس نے کرنا ہے۔ لاشعور کے ذریعے ہم سانس لے رہے ہیں، اب آپ چاہیں سانس نہیں لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ لاشعور اپنا کام
पूरी तनदही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करता रहेगा। सांस लेने में फ़ायदा है या नुकसान, दिल चलाने में फ़ायदा है या नुकसान, दौरान खून बहने में फ़ायदा है या नुकसान, ये लाशऊर नहीं देखता। हमें कोई कहता है चाय पियोगे, हम कहते हैं जी पीऊँगा, तो हम गर्दन यूँ हिलाते हैं। हम कभी ये नहीं करते कि जी पीऊँगा, ऐसे नहीं करते। लाशऊर के अंदर एक चीज़ फिट हो गई, अब वो उसी तरीक़े से सर अंजाम देगा। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। शऊर जो होता है वो इंतखाब कर कर काम करता है, गलत और सही की तमीज़ कर कर काम करता है। लाशऊर होता है उसमें गलत और सही की तमीज़ नहीं होती, उसको जो आपने यकीन दिला दिया कि ये काम करना है, या उसमें जो चीज़ आपने फिट कर दी, जो चीज़ रिकॉर्ड करवा दी, जिस तरह के मैं मोबाइल में ये जो वीडियो ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब मोबाइल मुझसे बहस नहीं करेगा कि आप सही बात कर रहे हैं इसमें या गलत का बात कर रहे हैं। मैंने जो कहना है उसने रिकॉर्ड करना है। हमारा शऊर बिल्कुल एक रिकॉर्डिंग की तरह है, जो आप उसे कह दो, उसे जो कह देते हैं वो करना शुरू कर देता है। अब फिर हम इसके अंदर क्या चीज़ आगे, फिर हमारा जो हमारा जहन है, जो तहत-उश-शऊर प्रॉब्लम क्या करता है। अगर ये बिल्कुल आप इसे तहत-उश-शऊर को एक ज़मीन की तरह समझ लें, एक जो ज़मीन होती है, जो बंजर ज़मीन ना हो, एक अच्छी ज़मीन होती है, उस ज़मीन के अंदर आप, उस ज़मीन में आप जो है बबूल के बीज डालें, देवी के बीज डालें, कांटेदार दरख्तों के उसके अंदर आप बीज डालें तो वहाँ बबूल ही लगेगा, वहाँ देवी का पौधा ही लगेगा, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही पैदा होंगी। ज़मीन कभी आपसे बहस नहीं करेगी कि इसके अंदर आपने मुझ में जो बीज डाला है वो फ़लाँ चीज़ का क्यों डाला, फ़लाँ का क्यों नहीं डाला। ज़मीन का काम है उसको फल को, उस दरख्त को, उस पौधे को पैदा करना, उसकी नशोनुमा करना। तो आप जो चीज़ डाल देते हैं, अगर आप वहाँ गुलाब के फूल के बीज डालते हैं, चंबेले के फूल के बीज डालते हैं, आप किसी और अच्छे पौधे के गंदम का बीज डालते हैं या सेब का बीज डालते हैं, जिस चीज़ का आप बीज डालेंगे वो चीज़ वहाँ उगनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो जहन है तहत-उश-शऊर है या लाशऊर है, बिल्कुल उसी तरीक़े से काम करता है जिस तरीक़े से एक ज़मीन, हम उसके अंदर कोई चीज़ बो देते हैं तो वो ज़रूर फलना फूलना शुरू हो जाती है, वो उगना शुरू हो जाती है। अब आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं और आकर हमसे शिकायत करते हैं कि जी मेरे तो मसले कभी भी हल नहीं होंगे। वो कभी भी हल क्यों नहीं होंगे? उन्होंने अपने जहन के अंदर एक कभी ना होने का बीज डाला हुआ है कि मैं हमेशा नाकाम हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरी 40 साल ज़िंदगी गुजर गई, मेरी 30 साल ज़िंदगी गुजर गई, आज तक मुझे कामयाबी नहीं मिली, मुझे नाकामी नहीं मिले, मुझे नाकामी ही नाकामी मिली है। जब बंदा ये गुफ्तगू बार बार दोहराता है तो अपने तहत-उश-शऊर, चूँकि तहत-उश-शऊर तो रिकॉर्डिंग की तरह है, जो बात आप लोगों को कह रहे हैं, जो बातें गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से, या आप बार बार जो सोच रहे हैं वो आपके लाशऊर में जा रही है। तो मतलब ये है कि अगर आप मनफी बातें मुसलसल कर रहे हैं, आपके तहत-उश-शऊर के अंदर झाड़ियाँ पैदा हो रही हैं, कांटेदार दरख्त पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर मलबा डाल रहे हैं, गंदगी जमा कर रहे हैं। जब तहत-उश-शऊर के अंदर गंदगी जमा होगी, याद रखिएगा जो अंदर जमा होता है उसका इजहार बाहर ज़रूर होता है। तो इसलिए हमें चाहिए, हम अगर अब अमलियात के मैदान के अंदर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, सबसे पहले ज़रूरत इस अमर की है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जी आप अपने मन को जब तक साफ़ नहीं करेंगे, जब तक इस जहन के अंदर से ये कीड़ेदार, ये कांटेदार झाड़ियाँ नहीं काटेंगे और इन कांटों को आप अलग नहीं करेंगे, इसकी सफाई नहीं करेंगे, यहाँ जो है चंबेली का फूल, गुलाब का फूल, मोती का फूल, गंदम के दाने ये पैदा नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझें। तो इसका ख़ुलासा ये है, हमारा जहन तो एक है, काम दो तरह से करता है, एक शऊर करता है, एक लाशऊर करता है।
شعور جو کرتا ہے وہ انتخاب کر کر کرتا ہے کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح. لاشعور انتخاب نہیں کرتا. اس کو آپ جو ریکارڈ کروا دیتے ہو یا اس میں جو دانہ ڈال دیتے ہو بس وہ اس کا کام ہے وہ تن دہی سے اسے پروان چڑھانے میں لگ جاتا ہے. اب وہ آپ کی مرضی ہے اسے کانٹے دار جھاڑیاں دیں یا اسے آپ جو ہے گلاب کا پھول دیں. انشاءاللہ اس پر اسی طرح مزید گفتگو جاری رہے گی. آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھ سکیں گے. دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب سرائے فقیر میرپور خاص سندھ.